Delaying for some reason. I have turned it. Okay. Welcome everyone to our webinar on urbanization and living with biodiversity. And we have a lot to prepare to discuss today. The webinar will be of 1 hour long, and audience can stop and ask any question at any time whenever they feel like, and they have the full ability to do so. And uh, in in the Alright. In the last few minutes of this webinar, I will be posting a feedback form to the forum. And by the way, my name is Somo, and one of the organizers of this webinar series. And a total of 12 webinar series will be presented in this form. Today, I'm organizing the 6th webinar, and I present the University of Calcutta, and currently I'm a student of Calcutta University. For the audience members, please keep your microphone muted for the duration of the event and to minimize any disruptions. And please use the chat box to ask any kind of questions if you are not able to use a microphone. And I'll also be the chat moderator, and you can ask me any relevant question. And sorry for the disruption. And you can ask me any kind of relevant question in the chat box in case the microphone is not working. And if anyone is having any kind of technical difficulties during the event, feel free to message me, and we will move past to assist you. And this webinar will be recorded, and if you want to see the webinar, then we will be uploading it into the Facebook event page, and the link of it will be posted at the end of the webinar. And so that's it for now. And so moving on, I would like to begin with a small introduction on about the webinar. And we are grateful that through this webinar, that our speaker will be able to address a wider audience about to the many people about the topic today. Our group are based on the city called Calcutta. So, and many viewers are also based from various urban spaces around the world. So I'm going to talk about for the relation related to urban spaces and biodiversity. A brief introduction about that. The link between urban development and its impact on the environment is always debatable. The effects of urbanization on Indian cities have mostly been a result of loss of natural ecosystems and deterioration of the urban environment. Biodiversity, as a significant parameter for the urban ecosystem, is essential for human society because of the goods and the services it provides. UNEP's Foresight report links biodiversity with urban sustainability and resilience, identifying it as one of the issues of the 21st century under the section of food, biodiversity and land issues, which seems particularly important as the content of countries with developing economies. Since biodiversity conservation cannot happen in isolation, the ecological performance of the urban areas with respect to biodiversity assumes high significance. So now I will introduce the speaker, his work and achievements before we dive into the webinar. So today we have Mr. Arjun Basu, who is the secretary of a world-renowned Kolkata. He's the secretary of a well-renowned Kolkata NGO called Nature Mates, and he has completed a course on ornithology from the Zoological Survey of India, and also completed a course on scheduled animals from Zoological Survey of India, in collaboration with the National Biodiversity Authority. And he also has done various works on tree plantation, urban biodiversity related issues like carbon budgeting, butterfly diversity, and butterfly related research work, and wildlife research as a whole. He has also done he's also a wildlife enthusiast with the focus on biodiversity documentation, habitat creation, habitat restoration, and embedding awareness among forest fringe villages with special work on Sundarbans areas. So without further ado, I would like Arjun sir to take over now. Thank you, Somo. আমি বাংলাতেই বলছি সব কথা। হ্যাঁ অবশ্যই ওয়েবিনারটা পুরোটাই বাংলাতেই হবে, কোনো অসুবিধা নেই। সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে যেন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে রিলেটেড টু দ্য ওয়েবিনার। প্রথমেই যেটা বলছি, এখানে ভাইও আছে আর পুনর আছে, পৃথা আছেন, সবাই আমাদের পরিচিত মানুষ অনেকেই আছেন। তো আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারটা যে বিষয়টার উপর, সেই বিষয়টা হলো শহর ও তার নামানুষদের নিয়ে। তো
আমাদের এই সময়টায় যেভাবে শহরের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে এবং যেভাবে আস্তে আস্তে যেদিকে আমরা যাচ্ছি তাতে দেখা যাবে যে আগামী দিনে আমাদের তিনটে রকম অবস্থা থাকবে পৃথিবীর পুরো যে জমি যে জায়গাগুলোতে আছে, অর্থাৎ যে যে অঞ্চলটা আমাদের শারীরিকভাবে ফিজিক্যালি যেটা ল্যান্ড পার্সেল, তাতে তিনটে জায়গা হয়তো আলটিমেটলি থাকবে। তার একটা হলো জঙ্গল, একটা হলো চাষবাসের জন্য শস্যক্ষেত্র বা অর্চার্ড বা এই জাতীয় জিনিস যেখান থেকে আমরা খাদ্যশস্য তৈরি করবো বা খাদ্য আহরণ করবো, আর শহর। গ্রামাঞ্চল বলতে যা আমরা বুঝতাম, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের যদি সংজ্ঞা হয়, তাহলে সেই সংজ্ঞায় আমার মনে হয় আলো এবং পাকা রাস্তা এই দুটো যদি থাকে তাহলে সেটাকে আর গ্রাম বলা যায় না। তাহলে শহর আর গ্রামের মধ্যে এই দুটো ছিল মূল তফাৎ, যার জন্য শহর আর গ্রামের আহ সন্ধ্যাকালীন অবস্থাটা হতো সম্পূর্ণ আলাদা। দিনের বেলায় হয়তো শহরে গাড়ি চলাচল ইত্যাদি প্রভৃতি গ্রামে থাকতো না, কিন্তু রাত্রিবেলার যে আলোটা এবং মেটে রাস্তা হওয়ার জন্য জীবজন্তু বা অন্যান্য জিনিস চলাফেরা করার যে সুবিধাটা ছিল, এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সব গ্রামেই আলো চলে এসছে এবং রাস্তা পাকা হতে আরম্ভ করেছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত জায়গাতেও রাস্তা পাকা হতে শুরু করেছে, যেখানে উম, আমরা মানে নৌকা ছাড়া পৌঁছাতেই পারতাম না, এখন সেখানে অনায়াসে গাড়ি করে পৌঁছে যাচ্ছি। পাথর প্রতিবাদেও যেতে নৌকা লাগতো, এখন আমরা 3 সাড়ে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টার মধ্যে পাথর প্রতিবাদে সারি করে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছি। কাজেই আমাদের পুরো জিনিসটাই একটা নগরায়ন হচ্ছে, এবং নগরায়ন হওয়ার জন্য আমাদের যে আশপাশের জীববৈচিত্র্য তার উপর তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনটা আমরা যারা এই নিয়ে কাজ করি তাদের চোখে যতটা ভিজিবল বা তারা যতটা দেখতে পাচ্ছে, তারা হয়তো ততটা কনসিয়াস নয় বা ততটা নির্দিষ্টভাবে এদের দিকে তাকায় না, তারা হয়তো অতটা সবসময় বুঝতে পারছে না, কিন্তু তাদের জীবনেও এই জীববৈচিত্র্যের এই যে একটা আহ, পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের আচার আচরণ, তাদের ব্যবহার এবং আমাদের আচার আচরণের জন্য তাদের যে ব্যবহার, তার ফল কিন্তু নানা জায়গা থেকেই আমরা পাচ্ছি। আমরা প্রচুর, আমরা আমাদের এনজিওর তরফ থেকে আমরা অ্যানিমাল রেস্কিউ করি, অর্থাৎ বিভিন্ন বন্য প্রাণ যখন কোনো রকম সমস্যায় পড়ে শহরাঞ্চলের মধ্যে, আমরা তাদেরকে উদ্ধার করতে যাই এবং তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসি। সেই উদ্ধার করতে যাওয়া এবং উদ্ধার করে নিয়ে আসা এটা নির্ভর করে যারা যেখানে হয়েছে সমস্যা সেখানকার মানুষজন যখন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, তো বিগত বেশ কিছুদিন ধরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমাদের যে রেস্কিউ কল, তার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত সব রেস্কিউ কল আসছে। তো এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এখানের যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেই পরিবর্তনটা মানুষের কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে অনেক নানা রকম ভাবে, এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতাও খানিকটা বাড়ছে, না হলেই তারা আমাদেরকে ডাকতো না বা আমাদেরকে ইনভলভ করতো না এইসব জিনিসগুলোর জন্য। তো এইসব কিছু মিলিয়ে আমরা যেটা বলতে পারি যে আমাদের জীববৈচিত্র্য এবং আমরা আমাদের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো, সেই সম্পর্কগুলোর সম্বন্ধে আমাদের একটু নতুন করে ভাবা দরকার। কারণ আমাদের একটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা যদি শুধুমাত্র মানুষরাই যদি শহরে থাকতে চাই বা মানুষরা যেখানে থাকে সেখানে যদি শুধু মানুষই থাকবে এরকম একটা পরিস্থিতি আমরা ভাবি, তাহলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সমস্যা মানুষের। অর্থাৎ আমাদের ভালো থাকার জন্য আমাদের আশপাশে এই জীববৈচিত্র্য থাকা একান্ত জরুরি, এবং কিভাবে তাদের সঙ্গে সহজে থাকা যায় সেটাই আমাদের একটা চর্চারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তো আমি এই সময় এখান থেকে জানতে চাইবো, এখানে যারা আছেন আজকে, এই এখানে প্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি 53 জন মতন আছি আমরা আজকে। তো এখান থেকে কেউ যদি আমাকে কিছু বলে যে তার সঙ্গে কোনো একটা জীবজন্তু বা কারো একটা ইন্টারাকশন, যে জিনিসটা সে আচমকা কোনো একটা ঘটনা, যে ঘটনাটা তাকে একটুখানি নাড়িয়ে দিয়েছে কোনোভাবে, সেরকম কোনো ঘটনার গল্প যদি থাকে, তাহলে সেই গল্পটা ধরে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারি। সেরকম কেউ কিছু বলতে চায়? সেটা কুকুর হতে পারে, বিড়াল হতে পারে, কারণ আমি মানে যারা পোষ্য প্রাণী তাদেরকেও বাদ দিচ্ছি না, কারণ পোষ্য প্রাণীর ক্ষেত্রে কি হয়, যার পোষা তার পোষা, তাছাড়া বাকিদের কাছে তার সেই প্রাণীটা তো সঙ্গে সেরকম সম্পর্ক থাকে না, ফলে প্রাণীদের সঙ্গে যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হয় বা সুবিধাগুলো হয়, সেগুলো আমার পোষা প্রাণীর সঙ্গে একজন অচেনা লোকের হতেই পারে। তো সেই জন্য আমি মানে একটু বৃহত্তর করার জন্য মানে পুরো পরিধিটাকে, আমি যে কোনো জীবজন্তুর কথাই বলছি, সেখানে বিড়াল কুকুর আসতে পারে, ভাম বিড়াল আসতে পারে,
পাখি আসতে পারে, সাপ আসতে পারে, ইঁদুর আসতে পারে, বেজি আসতে পারে, নানা রকম পাখি তো হতেই পারে, পায়রা হতে পারে। এদের থেকে কোনো সমস্যা, এদের থেকে কোনো রকম কিছু যা আপনাদের মনে হয়েছে যে এটা একটা সমস্যা বা এটার জন্য এটা হলে আবার এরকম হলে কি করা উচিত, সেরকম কোনো প্রশ্ন কি আছে তার মধ্যে? তুমিও কিন্তু আমার প্রশ্ন করতে পারো, মানে মানে তোমাকে বলা হ্যাঁ, হয়েছে। অবশ্যই, অবশ্যই। কারণ আমার আমরা, হ্যাঁ বলো। হুম, মানে আমি যে নিউ টাউনে যে জায়গাটা থাকি, তো সেখানে বরাবরই সাপের প্রচন্ড ডিস্টারবেন্স আসে। তো মানে অনেকে মানে বর্ষাকালে অনেক সময় সাপ আসে আমাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে বা আমাদের রাস্তার পাশে পাশে, যখন খুশি আমরা সাপ দেখতে পেয়ে যাই। তো আমরা সেই জিনিসটা মাঝে মাঝে কখনো বুঝতে পারিনি সেটাকে আমরা কিভাবে ডিল করব, যে আমরা আমি সাপটাকে। এক্ষেত্রে আমি এক্ষেত্রে বলবো যে নিউ টাউনে যেখানে সাপেরা থাকে সেখানে ইদানিং বড় মানুষের উপদ্রব শুরু হয়। অর্থাৎ সাপেরা ছিল শান্তিতে, সেখানে হঠাৎ কিছু মানুষ বাড়ি বানিয়ে, ঘর বানিয়ে তাদের জায়গায় ঢুকে পড়েছে। এখন সাপেরা খুব বিপদগ্রস্ত যে তারা কোনটাকে নিজের ঘর ভাবছে আর কোনটা তাদের ঘর হওয়া সত্ত্বেও আর নিজের ঘর ভাবতে পারবে না। আমরা যদি এভাবে ভাবি তাহলে তুমি দেখবে যে সমস্যাটা খুব সহজ। অর্থাৎ নিউ টাউনে সাপের উপদ্রব বলাটার আগে মানুষের উপদ্রব বলাটা আমি বলবো বেশি ঠিক কথা বলা হয় আর কি। কারণ নিউ টাউন অঞ্চলটাকে নিয়ে যদি তুমি চর্চা করো, আজ থেকে যখন বছর 20-25 আগে আমরা নিউ টাউনে যেতাম পাখি দেখতে, তখন নিউ টাউনে এই বিশ্ব বাংলা সড়কের যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা ছাড়া সেই রাস্তাটা ছাড়া প্র্যাকটিক্যালি নিউ টাউনে সেরকম রাস্তা আর কিছু ছিল না যেখান দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম। ওই রাস্তাটা বরাবর একটা জায়গা। তাছাড়া যত অলিগলি, যত বাইলেন হয়েছে, যত রাস্তা হয়েছে, প্রায় সবটাই কিন্তু নতুন তৈরি রাস্তা। এই জায়গাগুলো ছিল সবসময় বর্ষাকালে জলে ডুবে যেত, শীতকালে এখানে প্রচুর পাখি আসতো, নানা রকম র্যাপটার, যেটা আমাদের, আচ্ছা কারোর বোধহয় মাইকটা অন হয়ে গেছে, একটু যদি বন্ধ করেন। নানা রকম র্যাপটার নানা রকম র্যাপটার ইত্যাদি তারা আসতো। এবং আমরা বহু ছোটবেলায়, মানে আমাদের, মানে আমি 20 বছর কেন 30 বছর আগের কথা বলতে পারি, আমরা কিন্তু ওখানে যেতাম জীবজন্তু দেখতে, সাপ দেখতে। ওখানে আমরা নানা রকম সাপ দেখতে পেতাম, কেউটি জাতীয় সাপ, চন্দ্রবোরা জাতীয় সাপ অবশ্যই ওখানে দেখা যায়। ওখানে আমাদের উদয়কাল, মানে যেটা আমাদের কুকি স্নেক বলে, বা বেতাচরা, এই যাবতীয় সাপ, লাউডগা, এগুলো কিন্তু ওই চত্বরে বরাবরই প্রচুর পরিমাণে ছিল। মানে বিষধর সাপ যেমন ছিল, নির্বিষ সাপও প্রচুর পরিমাণে ছিল। যেহেতু এই অঞ্চলের বহু অংশটা জুড়েই চাষাবাদ হতো, তাই ওখানে প্রচুর দানার সাপ ছিল। এবং এই দানার সাপ ছিল কেন বলবো, এই যে সকল সাপের কথা আমি বললাম, তারা সকলেই প্রায় এখনো আছে, সংখ্যায় তারা কমছে। এবং তারা ভারী বিপদগ্রস্ত, কারণ ওই যে বললাম হঠাৎ করে নিউ টাউন অঞ্চলে মানুষের আবির্ভাব খুব বেড়ে গিয়েছে। তো এখন যদি একটা সাপ তার জায়গায় চলাফেরা করতে গিয়ে তার মধ্যে মানুষের কোনো একটা জায়গা পড়ে, অর্থাৎ একটা আবাসন পড়ে বা একটা বাড়ি পড়ে বা রাস্তা পড়ে, সেক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে তার একটা মুখোমুখি সংঘাত হওয়া অবিশ্বাস্য নয়। সেসব ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কথায় যদি আমরা ভাবি যে সব সাপ বিষাক্ত নয়, তাহলে খানিকটা ভয় তখনই কেটে যায়। কিন্তু যদি আমি একটা অন্ধকারে তেমন ভাবে বুঝতে পারছি না, আমি দু একটা কেস স্টাডি হিসেবে বলছি। রাজারহাট নিউ টাউন থেকে বহু মানুষ আমাকে নিয়মিত ফোন করেন এই সাপের জন্য। তুমি একদম ঠিকই বলেছো সৌম্য, এখানে সাপ মানুষের সংঘাত একটা চলছে। তো যেমন আমাকে ফোন করলো যে তাদের কোলাপসিবল গেটের মধ্যে একটা সাপ জড়িয়ে রয়েছে, এবং তারা কেউ বাড়িতে ঢুকতেও পারছে না, বেরোতেও পারছে না। তো সেক্ষেত্রে তারা কি করবে, আমি এখন সেটা ধরুন রাত 9:30 পৌনে 10টার সময়, অর্থাৎ বন দপ্তরকে বা আমাদের পক্ষেও রাত 9:30 পৌনে 10টার সময় দুম করে সবসময় বেরোতে পারাটা মুশকিল। আমাদের অফিস যেখানে, সেখান থেকে নিউ টাউনে পৌঁছতে কম করে 1 ঘন্টা সময় লাগে। তো সাপ, আমরা জানি সাপ হলো গিয়ে শীতল রক্তের প্রাণী। অর্থাৎ এরা ঠান্ডার সময় এরা হাইবারনেশনে চলে যায় এবং ঠান্ডাকে এরা অ্যাভয়েড করে চলে, কারণ ঠান্ডা এদের শরীরের জন্য
এদেরকে ম্রিয়মাণ করে দেয় ঠান্ডা। তো আমি তখন তাদের বললাম যে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, ফ্রিজ থেকে ২-৩ বোতল ঠান্ডা জল বার করে আপনারা গেটের উপর ঢালুন, দূর থেকে ঢালুন। আপনি মগে করে যদি জল ছুঁড়ে দেন তাহলে আপনার সাপ থেকে অনেক দূরে, মানে ৪-৫ ফুট দূর থেকেই আপনি সেটা করতে পারেন। এবং যেটা হলো, ঠান্ডার সংস্পর্শে আসা মাত্র সাপটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। জল ছেটানোর আগে যেটা আমি করতে বলেছিলাম যে ওই দরজার সামনের জায়গাটাও ঠান্ডা জল দিয়ে আগে ভিজিয়ে দিতে বলেছিলাম, যাতে নামার পরে যেদিকটা ঠান্ডা সেদিকে না আসে, অন্যদিকে যায় যেদিকটা ততটা ঠান্ডা নয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র জলের সাহায্যেই একটা সাপের থেকে কিন্তু আমরা সাপের থেকে একটা দূরত্ব তৈরি করতে পারি। বহু ক্ষেত্রে আমরা সাপ যখন কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায় চলে আসে, তখন যেটা আমাদের একটা মানে প্রবণতা, যে আমরা কার্বলিক অ্যাসিড বলে একটা জিনিস আছে, যেটা সাপ তাড়ানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে, বহু লোক ব্যবহার করে এসছে বহু কাল থেকে। কার্বলিক অ্যাসিড কখনোই আমরা সাপের জন্য ব্যবহার করতে বলি না, অর্থাৎ না করি ব্যবহার করতে। যেটা হয়, বাড়ির বাইরে বিভিন্ন ঝোপঝাড়ে কার্বলিক অ্যাসিড ছেটায় মানুষ, যে ওখানে সাপ থাকতে পারে। এই কার্বলিক অ্যাসিড ছেটানোর ফলে তার যে ফিউমসটা, অর্থাৎ তার একটা গন্ধ বাষ্পে মেশে, এবং তার একটা গায়ে পড়লে তার একটা প্রদাহ তৈরি করে সাপের গায়ে। এই সবই কিন্তু আস্তে আস্তে, এবং কেউ নিজেদের ঘরের ভেতর কার্বলিক অ্যাসিড ছেটায় না, ছেটায় কার্বলিক অ্যাসিড বাড়ির বাইরে, ঘরের বাইরে, বাগানের বিভিন্ন জায়গায়, ইত্যাদি জায়গায়। এটা ছেটালে যেটা হয়, বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে, ওইসব জায়গায় কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ থাকার জন্য এবং ওই জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে বহু সাপ দেখা গেছে, যে জায়গায় কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ নেই, অর্থাৎ নিজে বা কোনো না কারুর বাড়ির ভেতর, তারা সেই বাড়ির ভেতরে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে বেশি, কারণ সেখানে তাদের অসুবিধাটা কম হয়। তো কার্বলিক অ্যাসিড কিন্তু সাপ তাড়ানোর জন্য আমরা মোটেই ব্যবহার করতে মানে সবসময় ব্যবহার করতে এখন না করি। আমরা যেটা বলি সেটা হলো ব্লিচিং পাউডার। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে একদম নিজের বাড়ি ঘিরে, তার যদি কন্ট্যুর লাইনটা আমরা ভাবি, অর্থাৎ বাড়ির চারধার ধরে, বাড়িটাকে ধরো একটা কাগজের উপর তুলে বসালে এবং পেন্সিল দিয়ে যদি বাড়ির চারধারের একটা দাগ কাটা যায়, সেই দাগ বরাবর ঘন করে ব্লিচিং পাউডার নিয়মিত দিলে সাপ বাড়িতে ঢোকা থেকে আটকানো খুব সহজ। তার কারণ তোমরা জানো, সাপের নস্টিল বা নাসারন্ধ্র, এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভূমি ও ভূমির দিকে করে হয়, মানে অর্থাৎ নস্টিলটা ইজ ফেসিং টুয়ার্ডস দ্য গ্রাউন্ড। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, ওরা যখন কোনো জায়গায় মুভ করে, ব্লিচিং পাউডার যদি ওদের নাকে প্রবেশ করে, তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন নেয়, অর্থাৎ ঘুরে যায় সেই জায়গা থেকে। আমরা যদি বাড়ির পুরো কন্ট্রোল লাইনটা দিয়ে এই ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে রাখি, সেক্ষেত্রে কিন্তু সাপ ঘরে ঢোকা থেকে আমরা আটকাতে পারবো। আর বাইরে সাপ থাকবে, তারা তো থাকবেই, তাদেরই তো জায়গা এটা। কাজেই আমরা তাড়া করে যদি সাপ মারার কথা ভাবি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিজেরাই ভুল করবো। কারণ যেটা বলছিলাম, যে নিউ টাউন অঞ্চল বরাবরই চাষাবাদ হয়েছে, বরাবরই এখানে বহু বহুমাত্রিক জীববৈচিত্র্য থেকেছে এখানে। এবং যেহেতু চাষাবাদ হয়েছে, এখনো বিভিন্ন জায়গায় চাষাবাদ হয়, নিউ টাউন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ইঁদুর বা রডেন্ট জাতীয় প্রাণী রয়েছে, নানা রকম জাতের ইঁদুর রয়েছে। এবং নিউ টাউন এমনিতেই জলাভূমির উপর তৈরি, ফলে এখানে কিন্তু এটা ল্যান্ডফিল এরিয়া, অর্থাৎ এখানে বাড়ি তৈরি হয়েছে জলাভূমি ভরিয়ে, মাটি ভরিয়ে। গড়ানো মাটির যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলের কম্প্যাক্টনেস, অর্থাৎ সেই অঞ্চলের ফার্মনেস, সেই ভূমির স্থবিরতা কিন্তু তেমন ভালো হয় না। সেইখানে সহজেই ইঁদুররা তাদের চলাচলের পথ বানায়। ওই 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 মাটিতে ইঁদুররাও তার গর্ত বানায় না, কারণ ঝুরঝুরে মাটি, ঝরে পড়ে গর্ত নষ্ট হয়। কিন্তু তারা কি করে, যেহেতু সেটা খুব সহজে খোঁড়া যায়, যেহেতু সেটা এখনো অতটা কম্প্রেসড নয়, সেই অঞ্চল দিয়ে তারা যাতায়াতের রাস্তাগুলো খুব দ্রুত বানায়। আমরা যদি নিউ টাউন থেকে সব সাপ সরিয়ে ফেলি, সব সাপ ধরো, আমরা ঠিক আছে, সবাই বিরক্ত হচ্ছে, সবাই কমপ্লেন করছে, এবং বন দপ্তর ওখান থেকে সব সাপ সরানো আরম্ভ করলো, আমরা এনজিওরা ওখান থেকে সব সাপ তুলে আনা শুরু করলাম, তাহলে যেটা হতে পারে, আজ থেকে 20-25 বছর বাদে, যখন এখানে একদম আর সাপ থাকবে না, এরকম যদি আমরা সরিয়ে নেওয়ার ফলে, তখন কিন্তু এরকম হতে পারে যে নিউ টাউনে বহু বাড়ি ধসে পড়তে পারে। তার কারণ ইঁদুরের সংখ্যা এমন একটা মাত্রায় পৌঁছাবে। ইঁদুরকে আরো অন্যান্য পাখি, যেমন ওই যে বলছিলাম, যারা বিভিন্ন শিকারী পাখি ওখানে আসে, অর্থাৎ বার্ডস অফ প্রে যেগুলো নিউ টাউনে দেখা যায়, তারাও ইঁদুর জাতীয় প্রাণীকে মারে। ওখানে শিয়াল রয়েছে, তারাও ইঁদুর জাতীয় প্রাণীকে মারে। ভামবিড়াল রয়েছে, জাঙ্গল ক্যাট রয়েছে, সকলেই ইঁদুরকে মারে। কিন্তু সাপের মতন ইঁদুরের গর্তে ঢুকে ইঁদুর মারার ক্ষমতা এদের আর কারুর নেই। কাজেই তারা, কেউটে, এই জাতীয় সাপ সবচেয়ে বেশি ইঁদুর খায় এবং ইঁদুর মারে।
চন্দ্রবোড়া এরা প্রচুর পরিমাণে ইঁদুর মারে। কাজেই এদের সংখ্যা কিন্তু নিউ টাউনে সবসময় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকা দরকার। না হলে নিউ টাউনের আন্ডারগ্রাউন্ড সিচুয়েশন will be very very threatening for human beings. তো সাপ থাকলে তাহলে আমরা যেটা বললাম যে সাপের ক্ষেত্রে যেটা আমরা করতে পারি, এক, সাপ সম্বন্ধে একটু চর্চা করা যেতে পারে। আমরা যেটা করতে আগ্রহী তোমাকেও বলে রাখছি সৌম্য, ধরো তোমাদের আবাসনে সবাই হঠাৎ করে একটা মানুষের দিকে 10 ফিট দূর থেকে তেড়ে এসে কামড়ে দেবে, এটা হয় না। কাজেই আলো নিয়ে চললে যেটা হয়, নিজের পায়ের আশপাশের 3-4 ফুট জায়গা খেয়াল করে চলা যায়, যাতে নিজেরা গিয়ে আমরা কোনোভাবে কোনো সাপের গায়ে পা না দিই বা সাপকে পাড়িয়ে না দিই বা সাপকে বিরক্ত না করে ফেলি। আর 4 নম্বর, সমবেতভাবে একটা অ্যাওয়ারনেস দরকার, অর্থাৎ যে সেটা জানে তাকে উদ্যোগী হয়ে, যারা জানে না তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে হবে। তাদের না জানাটাকে বোকামি, না জানাটাকে অশিক্ষা এসব বলে যদি আমরা তাদের সন্ধান করি, তাহলে সেটা ভুল করব। কারণ সাপ কিন্তু ভারতবর্ষে প্রতি বছর 50,000 লোকের মৃত্যুর কারণ সাপ। বছরের পর বছর ধরে পরিসংখ্যানটা রয়েছে। আমাদের নিজেদের এক বন্ধু মারা গিয়েছেন সাপের কামড়ে, যে সাপ সম্বন্ধে অত্যন্ত দক্ষ ছিল এবং যার সাপে কামড়ালে কি করতে হবে সবটা জানা ছিল, কিন্তু যেখানে ছিল সেখানে যারা চিকিৎসা করছিল বা যারা তার সঙ্গে কথা বলছিল তাদের কাছে সব রকম ওষুধ ছিল না। তার সাপের বিষ থেকে অ্যালার্জি হয় এবং সেই অ্যালার্জির কারণে তার হসপিটালে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়েছে। এরকম ঘটনাও ঘটেছে। যে অত্যন্ত দক্ষ, যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সাপ হ্যান্ডেল করতে পারতো, সেরকম একটি ছেলে। কাজে সাপকে ভয় না পাওয়ার কোনো কারণ নেই, সাপকে সম্মান না করার কোনো কারণ নেই, কিন্তু অযথা ভয় করা বা সাপ ভয় পেয়ে বোকা বোকা আচরণ করা, এটা থেকে আমরা বিরত থাকলে আমরা কিন্তু শহর অঞ্চলে থেকে অনেকটাই। আমরা যদি আরশোলার কথা বলি, আরশোলা ভালোবাসে এখানে, এই যে আমরা 41 এবং 4-4-8 প্রায় 50 জন, আমার তো মনে হয় না আরশোলা ভালো। আমি কিন্তু আরশোলা মোটেই ভালোবাসি না, আমি যত ভালোবাসি যে আপনি যদি বলো মানে ওমা কি সুন্দর লাগছে চারটি আরশোলা দেখেছি, আমি কখনো এরকম কথা বলবো না। এবং আরশোলা দেখলে হাতে হাওয়াই চটি উঠেই আসে অনেক ক্ষেত্রে। তো এবার এই আরশোলা আর আমাদের জীবনে কি ভূমিকা আরশোলা, আরশোলার আমাদের জীবনে অনেকেই বলে যে আমাদের ফুড পয়জন হয় তার কারণ আরশোলা খাবারের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে। অনেকের নাকি মাথার চুল পড়ে যায় কেন আরশোলা কেটে দিয়েছে। এরকম অনেক কথা আমরা জানি, কিন্তু একটা কথা আমরা জানি না বা হয়তো জেনেও স্বীকার করি না, সেটা হলো আরশোলাটা থাকে কোথায়। আরশোলাটা থাকে দেখবে বাড়ির যত নর্দমা আছে, যত ওয়েস্ট পাইপ আছে, সেইগুলো হলো আরশোলাদের থাকার জায়গা। এমনকি গ্যাসের যে লাইন, তার মধ্যে যে জায়গাগুলোতে আমাদের হাত পৌঁছায় না, সেখানে কারা থাকে না, আরশোলারা থাকে। যেগুলো আমাদের বিভিন্ন মিট শেফ বা যে কোনো এইসব শেলফ রয়েছে, তার যেগুলো প্রত্যন্ত কোনা, অর্থাৎ যেখানে আমরা আমাদের হাত পৌঁছায় না, যেখানে আমাদের ঝুলঝাড়ু পৌঁছায় না, সেসব জায়গাগুলো আরশোলা থাকা যায়। এবার ধরো তোমাকে যদি মানে আমরা যদি এখানে প্রশ্ন করি যে আমাদের আশপাশে কত আরশোলা আছে,
আমি বীরবলের বুদ্ধি ধার করে বলতেই পারি 400 কোটি আরশোলা আছে আমাদের হয়তো কলকাতা শহরে, 400 কোটি। এবার ওই কম বেশিটা এরকম কোথাও বেড়াতে গেছে বা কোথা থেকে বেড়াতে এসছে বলা যায়। এদের সংখ্যা অসংখ্য। মানে তুমি আরশোলার সংখ্যা কত, যে মানে আমরা যদি 700 কোটি মানুষ হয়, আরশোলা তার ধরো 10 গুণ বেশি আছে আমার ধারণা সংখ্যায়। এবার এই আরশোলারা ধরো একটা ছোট্ট পোকা কতটুকুই বা খায়, হয়তো 5 গ্রাম 10 গ্রাম খাবার খায়। এই খাবারটা সে কোন অঞ্চল থেকে খায়? মূলত ওই সকল পাইপ, ওই সকল নর্দমা, ওই সকল পিট, এইসব জায়গা থেকে। ভাবো এই যে এই এত আরশোলা এই সকল পাইপের মধ্যে থেকে যে খাবারটা সংগ্রহ করে খাচ্ছে, তার ফলে যেটা তো যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হলো, এবার তারা খায়, তারা আবার ওইখানেই তারাও বিষটা নিক্ষেপ করে, সবই সত্যি। কিন্তু এই যে সাইক্লিং প্রসেসটার মধ্যে যেটা হচ্ছে, তাতে একটা হিসেব হলো, যদি আমরা একটা শহরের সব আরশোলাকে হঠাৎ ওভারনাইট মেরে দিতে পারি, ধরো আগামীকাল কলকাতা শহরে কোনো আরশোলা নেই, তাহলে 7 দিনের মধ্যে কলকাতা শহরের বেশিরভাগ বাড়ি, যে বেসিনে আমরা বাসনপত্র মাজি, সেই বেসিনের লাইন জ্যাম পাওয়া যাবে। যেখান দিয়ে আমাদের বাথরুমের পাইপ বেরোয়, রান্নাঘরের পাইপ বেরোয়, সেটা ক্রমাগত রিসাইকেল করতে থাকবে। এবং এর ফলে ওখানে কোনো জমাট ময়লা, একটা লেভেলের অবধি কোনো জমাট ময়লা তৈরি তারা হতে দেয় না। অর্থাৎ আমরা যে প্রাণীটাকে কখনো কেউ ভালোবাসি না অলমোস্ট, সান্নিধ্যে থেকে আমাদের কিন্তু ক্রমাগত আমাদের জীবনে একটা খুব জটিল জায়গায় তারা, যেখানে ধরো তোমার যে পাইপটা পরিষ্কার করার জন্য যে ব্রাশ, সেই ব্রাশ পৌঁছায় না, সেখান থেকে আরশোলা থাকা শুরু। অর্থাৎ যে জায়গায় আমাদের হাত পৌঁছায় না, যে জায়গায় আমাদের রড পৌঁছায় না, সেই সব জায়গা থেকে আরশোলার মূল থাকার জায়গাগুলো শুরু হয়। সেই জায়গার যে নোংরা, সেই জায়গার নোংরা, সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছানো যে নোংরা, অর্থাৎ খাবারের টুকরো, আমাদের হয়তো মরা চামড়া, আমাদের নানা রকম আমাদের শারীরিক এবং আমাদের খাদ্যজাত যে বর্জ্য সেসব জায়গায় পৌঁছয়, সেগুলোকে এরা খায়। এবং ক্রমাগত এই প্রসেসটা চলা, আমাদের জীবন ধরো খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য, কারণ আমাদের বারবার প্লাম্বার ডাকতে হচ্ছে না, আমাদের বারবার জমাদার বা মেথর ডাকতে হচ্ছে না, তার কারণ আরশোলারা আমাদের এই কাজটা করে দেয়। কাজে জীববৈচিত্র্য এবং আরবানাইজেশন বা নগরায়ন, এর কিন্তু একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যদি সেই সম্পর্কগুলোকে অস্বীকার করে বাঁচার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু চারটি আরশোলার জন্য আমাদের অসুবিধা হবে, আরশোলা না থাকার জন্য। এক তো ধরো তোমরা যারা জুলজি করেছো তারা দেদার আরশোলা কেটেছো, কাটতে ভালো লেগেছে কিনা জানি না, কিন্তু চুটি আরশোলা কেটেছো, এবং এখনো আমাদের কোনো এথিক্স কমিটি আরশোলা নিয়ে খুব একটা কিছু বলবে না। তারা হয়তো গিরগিটি ল্যাটা মাছ নিয়ে বলেছে, কিন্তু আরশোলা এখনো তাই জন্য আমার, কিন্তু আমাদের রোজকার জীবনে এখানে যত মহিলা আছেন তাদের রোজকার জীবনে, কারণ তারা মূলত, আমরা যতই আমরা সামনের কথা বলি, আমরা মূলত কিছু কাজ ছেলেরা করে, কিছু কাজ মেয়েরা করে। তো রান্নাঘরে বেশিরভাগ কাজই মহিলারা করে, এবং এখানে যারা আছেন তারা প্রত্যেক তাদের আরশোলা পুজো করা উচিত, কারণ আছে বলে তাদের রান্নাঘরটা তুলনামূলক পরিষ্কার আছে। হ্যাঁ, এবার অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেটা অতিরিক্ত হওয়ার কারণ কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন আমরা কিভাবে রান্নাঘরটাকে রাখি তার উপর নির্ভর করে কত বেশি আরশোলা আমরা দেখতে পাই। আরশোলার সংখ্যা তাতে একটু যায় আসে না। আমরা কত কত বেশি আরশোলা রান্নাঘরের চারিদিকে ঘুরতে দেখছি, তার মানে আমরা রান্নাঘরটাকে যথাযথভাবে পরিষ্কার করে রাখছি না। আমরা যদি রান্নাঘরের যে জায়গাগুলো আমরা পরিষ্কার করা সক্ষম, মানে সম্ভব আমাদের পক্ষে, সেই জায়গাগুলো প্রপারলি পরিষ্কার করে রাখি, যা যা জায়গায় খাবার রাখা আছে সেগুলোকে প্রপারলি ঢেকে রাখি, তাহলে কিন্তু আমাদের রান্নাঘরে খুব বেশি আরশোলাকে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে দেখবো। তারা মূলত সেই জায়গাতে গুলো যাচ্ছে, বাসন ধোয়ার পরে সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে চারটি ভাত, দুটো ছোলার ডালের টুকরো ইত্যাদি যাচ্ছে, সেই জায়গায় গিয়ে তারা সেগুলো খায়, এবং সেই জিনিসগুলো কিন্তু যে কুকুরের কথা বললাম, আমি কুকুরের কথা বললাম তার একটা অন্যতম কারণ, কুকুরের একটা মানে আমরা যারা বন্যপ্রাণী নিয়ে কাজ করি তারা যে সবসময় আহ, এই আমাদের পোষা বা পালিত কুকুরকে খুব ভালো চোখে আজকাল দেখছি তা কিন্তু নয়। তুমি যদি আমাকে বলো, আমি কিন্তু জঙ্গলের আশপাশে অঞ্চলে সেই ডগ পপুলেশন বা যারা মানে মানে যারা পোষা নয় এরকম যে কুকুর,
তাদের মেরে ফেলার পক্ষপাতী, একদম সরাসরি বলছি তাদের মেরে ফেলার পক্ষপাতী। কারণ তারা ওই অঞ্চলের যে স্বাভাবিক খাদ্য শৃঙ্খল রয়েছে তার মধ্যে তারা অযাচিতভাবে ঢুকে পড়ে নানা রকম গোলযোগ করছে। অর্থাৎ নয় না তারা বন্যপ্রাণ, না তারা কারো সরাসরি পোষা, অর্থাৎ তাদের কোনো স্টেক হোল্ডার নেই। অর্থাৎ এই কুকুরগুলো কার? এ কি বন দপ্তরের বনাধিকার কুকুর? না, এই কুকুরগুলো কার? ওই গ্রামের কোনো একজন ব্যক্তির কুকুর বা গ্রামবাসী। এবং কুকুর অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাণী। যখন তাদেরকে কেউ নির্দিষ্টভাবে খেতে না দেয়, যখন তাদের কেউ নির্দিষ্টভাবে যত্ন না করে, তখন আস্তে আস্তে কুকুর তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী মানে প্রবৃত্তি অনুযায়ী তারা কিন্তু আস্তে আস্তে 2, 4, 6, 8টা করে একটা দল বানায়। এবং দল বানানোর পর কুকুর কি পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে যেতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ হলো, এটা কিন্তু আমি একটা বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ আমি উদাহরণের কথা বলছি, যে হিমাচল প্রদেশ তুষার চিতা বা স্নো লেপার্ড দেখা যায়। এই অঞ্চলে গবাদি পশু মারা গেলেই তার এবং সরকারকে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ওখানকার মানে মানুষকে যদি বাঘ মারে বা হাতি যদি কোথাও খাদ্য নষ্ট করে, যেরকম ভাবে সরকার ক্ষয়ক্ষতি ক্ষতিপূরণ দেয় সেরকম ভাবে ওখানে দেওয়া হতো। সেইটা থেকে একটা প্রশ্নের জন্ম নেয় যে এত পরিমাণ গবাদি পশু যদি তুষার চিতায় মারে তাহলে তুষার চিতার সংখ্যা কত। তো সেইটা অনুধাবন করতে গিয়ে দেখা গেল যত সংখ্যক গবাদি পশু মারা যায় তার মেজরিটি অফ দেম, বেশি সংখ্যক কি মারা যাচ্ছে আমাদের এই যে স্ট্রে ডগের যে প্যাক তাদের দ্বারা, অর্থাৎ তুষার চিতার দ্বারা নয়। এবং ক্ষেত্র বিশেষ দেখা যাচ্ছে যে তুষার চিতার সামনে পরে তুষার চিতাকে মেরেছে, সেই খাবার তারা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে একটা চিতাবাঘের, তারা তখন দলে ভারী। কুকুর কখনো কুকুর বা এই জাতীয় প্রাণী কুকুর নেকড়ে শিয়াল এরা প্যাক হান্টিং করে, শিয়াল অতটা নয় কিন্তু কুকুর নেকড়ে এরা তো অবশ্যই প্যাক হান্টিং করে। যত ওয়াইল্ড ডগ আছে তারা সবসময় প্যাকে থাকে। নেকড়েও মূলত প্যাক অ্যানিমাল। আমাদের দেশের যে গ্রে উলফ তারা অতটা প্যাক অ্যানিমাল না হলেও যে আমাদের ইয়েলোস্টোন পার্কের যে উলফ বা ইউরোপিয়ান যে উলফ তারা কিন্তু সবাই প্যাক অ্যানিমাল, তারা সবসময় প্যাকে হান্ট করে। যখন একটা কুকুরের প্যাক তৈরি হয় তখন কিন্তু তারা অনেক বড় বড় ওয়াইল্ড মানে কার্নিভোর অ্যানিমালকেও তারা চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু এই কুকুর যে শহরাঞ্চলে যত কুকুর রয়েছে, আমরা মাঝে মাঝেই দেখবে তুমি সকালবেলা দুধ আনতে যাচ্ছ বা বেরিয়েছো সামনে রাস্তায়, একটা আধটা ইঁদুর মরে পড়ে রয়েছে, জাস্ট মরে পড়ে রয়েছে, কোনো মানে এরকম মানে কামড়ানো আটকানো ছেঁড়া এসব কিছু নয়, জাস্ট মরে পড়ে রয়েছে। এই যে মরা ইঁদুরগুলো এগুলোকে মারে কে? মূলত কিন্তু মারে আমাদের পাড়ার কুকুরেরা। অর্থাৎ এই ইঁদুরগুলো যখন রাত্রিবেলা বেরিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায় তখন স্বাভাবিক মানে প্রবৃত্তিতেই কুকুররা দৌড়ে গিয়ে ফট করে একবার কামড় দেয়। যে আমাদের পাড়ার কুকুরেরা এখনো এরকম ভাবে এই জাতীয় ইঁদুর বা এই জাতীয় প্রাণী মারলেও সেগুলোকে খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করার দরকার হয় না, কারণ তারা বিভিন্ন মানুষজাত বর্জ্য এবং বেশ কিছু মানুষ তাদের খেতে করতে দেয়, কাজেই তাদের এই অভ্যাসটাতেই রয়েছে। কিন্তু তারা কিন্তু তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী একটা ছুটে চলা প্রাণীকে দেখলেই তারা করে। রাত্রে ভামবিড়ালরা যখন ঘোরাফেরা করে তখন ভামেদের তারা করে, তেমনই এই সকল ইঁদুরকে তারা করে এবং বহু ক্ষেত্রেই তাদের কামড় লাগায়। তারা ছেড়েও না, কিছুই না। তুমি দেখবে একটা ইঁদুর মরে পড়ে রয়েছে একদম অলমোস্ট আসতো, তুমি তার মধ্যে একটা দাগও দেখতে পাবে না। সেগুলো কিন্তু মূলত এই কুকুরদেরই কাজ। এই কুকুররা কতটা ভয়ঙ্কর আমাদের জন্য দরকারিও, মানে একটা সীমিত সংখ্যায় অবশ্যই, আমি সংখ্যাটার জায়গায় খুব বারবার বলছি। এবং যেভাবে আমাদের নগর নগরায়ন হচ্ছে তাদের অবস্থান কি দাঁড়াবে সেটা আগামী দিনে আমাদের ভাবতেই হবে। তাও বলছি যে সুরাটে সুরাটে একবার এটা এটা গল্প, কিন্তু এটা মিথ্যে গল্প নয়। সুরাটে একজন ইংরেজ, তখন ইংরেজদের সময়, তখন উই ওয়ার রুল বাই দ্য ব্রিটিশার্স অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম, তখন কোনো একজন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের স্ত্রীকে নাকি একটি কুকুর কামড়ায় সুরাট শহরে। এবং ওনার নির্দেশে এক রাতের মধ্যে একটা বিপুল সংখ্যক কুকুরকে সুরাট শহরে মেরে ফেলা হয়। একদম গুলি করে মেরে দেয় ইংরেজরা, কেন তাদের একজন সেনাধ্যক্ষের স্ত্রীকে কুকুরটি কামড়ে দিয়েছে। তার কিছুদিনের মধ্যেই সুরাট বন্দর শহর, সুরাট সুরাট একটা বিখ্যাত বন্দর শহর সেই সময়কার, তার কিছুদিনের মধ্যেই সুরাটে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এবং
সেই প্লেগ কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা একটা বেশ ভারী সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তো হঠাৎ করে সুরাট থেকে এই প্লেগ ছড়ানোর একটা কারণ অবশ্যই এটা ছিল যে ওটা বন্দর শহর, সেখানে নানা রকম জাহাজ আসতো এবং নানা জায়গা থেকে প্লেগ বাহী ইঁদুর হয়তো সেখানে এসেছিল এবং সেই থেকে ছড়িয়েছে। আরো একটা কারণ কিন্তু ছিল, হঠাৎ করে ওখানকার একটা বেশি সংখ্যক কুকুরকে মেরে ফেলার জন্য সেই অঞ্চলের যে ইঁদুর, যারা সহজে মাটির বাইরে চলাফেরা করতে গেলেই কুকুরদের দ্বারা তাড়িত হয় বা কুকুরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, কুকুর না থাকার ফলে তারা তুমি শহরে দিনের বেলা তো কোনো ইঁদুর প্রায় দেখতেই পাও না। রাত্রিবেলা যদি একা একা চলতে ফিরতে যাও, তুমি দেখবে যে বেশ কিছু ইঁদুর ছুটছাট দৌড়ে দৌড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেটাও কিন্তু প্রচুর সংখ্যক নয়। তুমি রেল লাইনে চলে যাও, যেখানে তুলনামূলক যে জায়গায় মানুষ নেই সেরকম একটা জায়গায় চলে যাও রেল লাইন ধরে, খানিকটা যাওয়ার পরে শহর থেকে বাইরে, গ্রামের থেকে আগে, তুমি দেখবে যে সারা রেল লাইন জুড়ে ভর্তি ইঁদুর। কারণ সেখানে তুমি এগুলো স্টেশনেও দেখতে পাবে, মানে ধরো হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন, যেখানে জাংশন স্টেশন, যেখানে এত ট্রেনের আনাগোনা, যে যে রেল লাইনের উপর প্রায় কুকুর চলাফেরা করেই না বিপদের জন্য। কুকুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তারা ওই চত্বরে ঢোকেই না। তুমি সাঁতরাগাছির যেখানে ক্রসিং, যেখান দিয়ে মানুষ পার হচ্ছে, সেখানে তুমি হার্ডলি দেখবে কোনো কুকুর পার হচ্ছে। আমরা এত বছর ধরে কখনো দেখিনি যে মানে কোনো কুকুর রিক্স নিয়ে সাঁতরাগাছিতে পার হচ্ছে। কেন? ওরা এইসব ব্যাপারে খুব সাবধান। তুমি দেখবে শিয়ালদা স্টেশনে দিনের বেলাতে কত ইঁদুর তুমি দেখতে পাবে, হাওড়া স্টেশনে দিনের বেলাতে কত ইঁদুর তুমি দেখতে পাবে। অর্থাৎ ইঁদুররা কিন্তু সার্ফেস করে তখনই যখন সেখানে কুকুর, বিড়াল এই জাতীয় প্রাণীর সংখ্যায় কম থাকে। তো আমরা যদি কলকাতা শহরের সব কুকুরকে, সব ইঁদুরকে সরানোর আগে সব কুকুরকে সরিয়ে দিই, তারপরে দেখা গেল যে কলকাতা শহরে বহু লোককে র্যাবিপোর নিতে হচ্ছে। তার কারণটা কি? ইঁদুর কামড়ে দিয়েছে। ইঁদুর কামড়ে দিলেও কিন্তু জল জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে, কারণ ইঁদুরদের মাঝে মাঝে মানে বহু কামড়ায়, তখন তারা মরে না, সেই অবস্থায় তারা বেঁচে যায়, কিন্তু কুকুরের থেকে তারা জলাতঙ্ক রোগের জীবাণুটা নেয়। ফলে তখন কিন্তু দেখা যাবে ইঁদুরের কামড়ে বহু লোক হসপিটালাইজ হচ্ছে, আবার হয়তো প্লেগ ফিরে আসছে ইত্যাদি। কাজেই আমি এই গল্পগুলো এই জন্যই বলছি যে আমাদের নগরায়ন কিছু, ধরো কাক, আমরা তো এখন শকুনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, রাজাভাত খাওয়া থেকে শুরু করে হিমাচল প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমরা শকুন প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করে শকুন বাঁচানোর চেষ্টা করি। ওই জ্ঞানতে দিলে না ভাত কাপড়, মরলে করলে দান সাগর বলে একটা কথা আছে, বাংলায় প্রবাদ আছে, তোমরা জানো কিনা জানি না। যে জ্ঞানতে যখন ছিল তখন ভাত কাপড়টুকুও দিচ্ছিলে না, মারা যাওয়ার পরে এমন একটা বিশাল শ্রাদ্ধ করা হলো যে মানে গরু ফরু দান পান করে এলাহি ব্যাপার, প্রচুর লোক খাইয়ে দেওয়া হলো। তো তেমনি অবস্থা হয়েছে এই শকুনের। শকুন একসময় 1980 সাল বা 81 সাল এরকম একটা সময় বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে থাকা আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিভিন্ন বিরল বিদেশি গাছের মাথায় বাসা করে গাছগুলোকে নষ্ট করছিল বলে শুটার করে পাখি মারতে পারে এরকম লোককে দেখে প্রায় ট্রাক ভর্তি শকুন মারা হয়েছিল, যাতে ওই বিরল বিদেশি গাছ যেগুলো শকুনের বাসা হওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, পাঞ্জাব লরি করে সেই শকুনের মৃতদেহ সরানো হয়েছিল। বোটানিক্যাল জন্য আমরা এখন প্রচুর খরচ করছি। কেন করছি তার একটা তথ্য আমি তাকে দিয়ে বোঝাতে পারি। অর্থাৎ ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে যে ট্যাক্স সংগ্রহ হয় তার মধ্যে 35% হলো সরাসরি যারা ট্যাক্স দেয়, ইনকাম ট্যাক্স দেয় তাদের থেকে। আর 65% মতন আমরা সবাই দিই বিভিন্ন জিএসটি, পিএসটি এসবের মাধ্যমে যে ট্যাক্স আমরা ইনডিরেক্ট ট্যাক্স দিই এসবের মাধ্যমে। এই যে 35% যে ট্যাক্স দেয়, তার মানে এই যে 35% যে ট্যাক্স যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয়, সেই ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া লোকের সংখ্যা কিন্তু ভারতবর্ষে খুব বেশি নয়। আমাদের দেশে ইনকাম ট্যাক্স আসল অনুযায়ী বহু মানুষ ইনকাম ট্যাক্স করে না সারা জীবনে। যারা যোগ্যতা অর্জন করে তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক অনেক ট্যাক্স দিতে হয়, 30%। কিন্তু বহু লোক 10, 5, 12% ট্যাক্স দিয়ে চলে। কিন্তু এই যে 35% যে একটা বিপুল সংখ্যা, এই সংখ্যাটা আসে খুব সামান্য কিছু মানুষের থেকেই। সামান্য মানে হয়তো 10 কোটি মানুষ, এক্সাক্ট। কিন্তু যদি ধরো 10 কোটি মানুষ দেয়, 10 কোটি বা 15 কোটি মানুষ দেয়, আমাদের যে এই যে কাপ, যেটা পাটি কাপ, যেটা শহরে মূলত দেখা যায়, একটা গবেষণা করে দেখা গেছে যে এটার এখনো কোনো পেপার হয়নি, বাট এটা নিয়ে কাজ চলছে। একটা গবেষণার রেজাল্ট হলো যে কাক যে পরিমাণে বর্জ্য রোজ খায়,
সেই পরিমাণে বর্জ্য যদি মিউনিসিপ্যালিটিকে পরিষ্কার করতে হতো, তাহলে সারা ভারতবর্ষে যে কটা মেট্রো শহর আছে সেই পরিমাণ বর্জ্য পরিষ্কার করতে গেলে প্রায় 400 কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হতো মিউনিসিপ্যালিটি গুলো। অর্থাৎ যদি দেখা যায় 10 কোটি লোক ট্যাক্স দেয়, তাহলে প্রত্যেকে তাদের 40 টাকা করে ট্যাক্স বেড়ে যেত, তাই তো? 40 হয়তো এরকমই একটা কি সংখ্যা হবে যে তাদের ট্যাক্স বেড়ে যেত, কারণ ওই 400 কোটি টাকা তো ট্যাক্সের মাধ্যমেই আমাদের জোগাড় করতে হতো। অর্থাৎ কাজ যে কাজটা করছে সেই কাজটা যদি না করতো, তাহলে ট্যাক্স পেয়ারদের ডিরেক্টলি সেটার সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যেত, কারণ তাকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হতো, যার মাধ্যমে মানে তাকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হতো বা গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত ট্যাক্স জোগাড় করতে হতো, যার মাধ্যমে সেই 400 কোটি টাকা খরচ করে এই নোংরাগুলোকে সরাতে পারতো। তো তার ইত্যাদিরা আমাদের দৈনন্দিনে কিন্তু আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আমাদের প্রতি তাদের একটা দায় মিটিয়ে যাচ্ছে। আমি এখনো গাছের কথায় আসিনি, আমি এখনো এমন একটা এলিমেন্টের কথায় আসিনি যাদের বাদ দিয়ে আমাদের বাঁচাই সম্ভব না। কি অস্বাভাবিক ব্যাপার, যখন খুব করোনা চলছে, একদম প্রথম ফার্স্ট ওয়েভের সময় মানুষ আপ্লুত, তুমি ফেসবুকে দেখবে বহু লোক পোস্ট করছে আমাদের বাড়িতে এই দেখা গেছে ওই দেখা গেছে। তার কিছুদিনের মধ্যে আমফান এলো। আমাদের লকডাউন হয়েছিল 22শে মার্চ, আর 20শে মে আমফান এলো। আমফান আসায় বেশ কিছু গাছ উঠতে গেল। গাছ উঠে গিয়ে কি হলো, কারোর বাড়িতে জল পেতে সমস্যা হলো 2 দিনের জন্য, কারোর বাড়িতে একটুখানি ইলেকট্রিকের সমস্যা হলো 4 দিনের জন্য। এবং সেই সময় গাছ কাটার যা ঠিক হলো, আমি কলকাতা শহরে প্রচুর গাছ বাঁচানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে মানুষ 4 দিন আগে করোনার জন্য ভয় ভীত হয়ে ঘরে আটকা পড়ে পরিবেশে অত্যন্ত গোলযোগ হওয়ার জন্য এই জাতীয় রোগ এরকম ছড়িয়ে পড়তে পারছে, সেই মানুষ 2 দিন কারেন্ট পাচ্ছে না বলে যে গাছটাকে বাঁচানো সম্ভব সেই গাছটাকে ইমিডিয়েট কেটে ফেলে তাকে এক্ষুনি জলের লাইনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে বলে, এবং তার মধ্যে কিন্তু আমরা সবাই আছি, মানে আমি কিন্তু আমাকে বাদ দিচ্ছি না, মানে আমার মতন মানুষদেরও বাদ দিচ্ছি না। আমরা যারা এই পরিবেশ নিয়ে কাজ করি তাদের মধ্যে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষ, যাদেরকে বা ইংলিশে হিপোক্রিট বলে সেরকম আছে। তো তো আমি আমি কিন্তু এরা বহু মানুষকে দেখেছি যারা তথাকথিত ভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন ইত্যাদি প্রভৃতি, তারাও তখন তাদের বাড়ির সামনের গাছটাকে ইমিডিয়েট কেটে জলের লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে, ইমিডিয়েট কেটে তাদের যাতে ইলেকট্রিক আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে, তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবং সেই সময় আমাদের যিনি মেয়র ফিরাদ হাকিম সাহেব, ওনার সঙ্গে আমি তখন উনি রবীন্দ্র সরোবরের গাছ আমরা রেস্টোর করার চেষ্টা করছি, তখন বলছি যে অর্জুনবাবু আপনারা এত কথা বলছেন, কিন্তু এদেরকে আমরা কি করবো, এরা ঘেরাও করছে আমাদের লোকের। আমার নির্দেশে ওরা কাটছিল না যদি গাছটাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু 2 দিনও অপেক্ষা করার কারোর ধৈর্য নেই, আজকে করতে হবে এক্ষুনি করতে হবে। আমরা কিন্তু এতটাই মাঝে মাঝে এমন আচরণ করি যে আচরণগুলো খুব মানে কি বলবো, বুদ্ধি। তো গাছ আমাদের এখানে কেন গাছ কাটা হয়, ধরো গল্ফিনে গাছ কাটা হচ্ছিল, তাই নিয়ে খুব প্রতিবাদ করা হলো, কেন গাছ কাটা হচ্ছিল, কারণ গাছটার একটা ডাল আছে যে ডালটার উপর রাত্রিবেলা পাখিরা এসে শোয়, এবং ওই গাছটার নিচে লোকটার গাড়ি থাকে, এবং পাখিরা শোয় বলে পাখির বিষ্ঠা গাড়ির উপর পড়ে, তাই জন্য গাছের ডালটা কেটে ফেলে। এবং গাছের ডালটা কেটে ফেলে তো আবার ডাল হবে, যেটা গাছটাকেই কেটে ফেলতে হবে, এই জন্য জোরাজোরি করা হয়। মানে রীতিমতো এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক, কাউন্সিলরের সঙ্গে হাতাহাতি করার উপক্রম, যে গাছটা কাটতে হবে, কারণ আমার গাড়ির উপর পাখির পায়খানা পড়ে, গাড়ির উপর পাখির পায়খানা পড়লে জল দিয়ে তুলে 2 মিনিটে উঠে যায়, কিন্তু গাড়ি যদি সারাদিন ভাবে থাকে দিনের পর দিন, তার যে কালার তার যে টেক্সচার সেটা যে নষ্ট হয়, সেটা সারাতে 10, 20, 25 হাজার টাকা লাগে। তাও মানুষের ওই যে গাছ কেটে ফেলছে। আমার কারোর একটা জানলার সামনে গাছের ডাল চলে গেছে, তাই জন্য নাকি এত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তার পক্ষে মানে বাঁচা সম্ভব হচ্ছে না, কাজে ওই গাছের ডালটা কেটে ফেলতে হবে। কেউ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তার ব্যানারের উপর গাছের ছায়া এসে পড়ছে, তাই জন্য গাছের ডাল কেটে ফেলতে হবে। এবং এরকম ভুলভাল কারণে গাছের ডাল কাটার জন্য কি হচ্ছে, গাছের যে হেড লোড, অর্থাৎ গাছের যে মাথার অঞ্চলের ভার, সেই ভারটা ডিসঅর্গানাইজ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কোনো একদিকের ডাল কেটে ফেলা হয়েছে, তার উল্টো দিকের ডাল প্রপারলি কাটা হয়নি, ফলে গাছের মাথার ভার কোনো একদিকে ঠেলে গিয়েছে। এরকম যখন গাছের মাথার ভার এরকম একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছয়, তখন যদি ঝড় ওঠে, তখন যদি এরকম কোনো জোরে হাওয়া ওঠে, কালবৈশাখী আসে, তখন সেই গাছের উল্টে পড়ার চান্স
অনেক বেশি হয়ে যায়, কারণ তার মাথাটা একদিকে অলরেডি ঝুঁকে আছে। এবার সে যখন উল্টে গেল বা সে একটু হেলে গেল, কারণ পাঁচিল একটু নড়ে গেল, তখন ইমিডিয়েটলি একটা গাছকে কেটে ফেলা হয়। এবং গাছটা কেটে ফেলার পরে ওই জায়গায় যাতে আর গাছ না বসাতে পারে, যার বাড়ির সামনে ওই গাছ, তারা উদ্যোগী হয়ে ওই জায়গাটাকে সিমেন্ট করিয়ে দেয় নিজের পয়সায়। যারা সাধারণত নিজের পয়সায় কিছুই করে না, আমি দেখেছি আমাদের পাড়ায় কিছুদিন আগেই হয়েছে একটা শিশু গাছ, সেটা কেটে ফেলার পর সেই জায়গাটায় রাস্তা মেরামত হয়নি এখনো, কিন্তু সেই জায়গাটায় ভালো করে ইট বিছিয়ে একটা রাফ ঢালাই করে দিয়েছে ওই বাড়ির লোক, যাতে ওখানে আবার কেউ এসে গাছ বসিয়ে না দিতে পারে। জীব বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সচেতন না হই, আমরা যদি আমাদের ভালো না বুঝি, আমরা যদি সত্যি অর্থে স্বার্থপর না, এই নগর সভ্যতা অচিরেই মানুষবিহীন হয়ে পড়ে থাকবে। এবং কি অদ্ভুত ব্যাপার জানো, কংক্রিটের ফাটল দিয়ে বটগাছ হয় এবং তারা আস্তে আস্তে মহিরুহর আকার ধারণ করে। আমরা না থাকলে এদের কারোর কিছু যায় আসবে না। সুন্দর করে বাম বিড়াল, বন বিড়াল এরা আমাদের এই বাড়ির বিভিন্ন জায়গাগুলোকে দখল করে থাকবে। তারা আরাম করে থাকবে, কিছুদিনের মধ্যেই তারা আমাদের এই বাড়ি ঠাড়িগুলোকে দখল নিয়ে নেবে। আমরা কিন্তু সেরকম দিকেই যাচ্ছি, কারণ আমরা সংবেদনশীল নই। আমরা অনেক বড় বড় কথা বলি, আমরা অনেক এমন কিছু করি যেগুলো আহ, পরিপন্থী আর কি, মানে যে কথা বলি এবং যে আচরণ করি সেগুলো পরিপন্থী একে অপরের। তবে আমাদের কিন্তু এই তো জায়গাটা, আমার হ্যাঁ এই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের সকলকেই একটু সংবেদনশীল হতে হবে। এবার আমি চাইবো যে অন্যরা কেউ কিছু বলুক, আমি যে অভিজ্ঞতাগুলোর কথা বললাম বা হ্যালো। আমি যে গল্পগুলো বললাম, সেরকম কোনো কথা যদি কারোর থাকে তারা যদি শেয়ার করে তাহলে আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে। অবশ্যই, অবশ্যই। হ্যাঁ বলুন। নিউটন জায়গাটা যে জলাজমির উপর আপনি বলেন অবস্থিত, তো ওখানে তো প্রচুর ফ্ল্যাট আছে। তা ভবিষ্যতে তাহলে কি ফ্ল্যাটগুলোর কোনো ক্ষতি হবে বা জায়গাটা কি বসবাস করার পক্ষে কি উপযোগী হবে না? ভবিষ্যতে নিউটাউন অঞ্চলে জলের সমস্যা তো হবে, কোনো তর্ক নেই। জন্য আমাদের সকলের কাছেই অনুরোধ যে নিউটাউনে বহু ফ্ল্যাট হচ্ছে, যেখানে আবার বাথটবও লাগিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, সেরকম ফ্ল্যাট ভবিষ্যৎ যারা এখনো কেনেননি সেরকম ফ্ল্যাট কিনবেন না, এবং অকারণে জল অপচয় করবেন না। এবং নিউটাউনে যারা থাকেন তারা জীববৈচিত্র্যের ব্যাপারে, গাছপালার ব্যাপারে যতটা পারেন সংবেদনশীল থাকুন। আপনাদের ওখানে ভালো থাকাটা একমাত্র এনশিওর করতে পারে যদি আপনার চারপাশে এরকম সাপ, আপনি যদি সন্ধ্যেবেলা ব্যাঙের ডাক, যতদিন আপনি সন্ধ্যেবেলা ব্যাঙের ডাক শুনতে পাবেন, যতদিন আপনারা মাঝে মাঝে একটা আধটা সাপ এদিক ওদিক দেখতে পারবেন, ততদিন আপনারা গাছগুলোকে ঠিক রাখবেন, নিউটনে থাকার জন্য কোনো সমস্যা নেই। ব্যাঙের ডাক শোনা বন্ধ হয়ে গেলে আপনি বিপদ বুঝতে পারবেন যে আপনাদের, মানে কিসের থেকে বুঝতে পারবেন সেটাও আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি। এখনো নিউটাউনে বিভিন্ন জায়গায় মেন রোডের বাইরে আপনি সন্ধ্যেবেলার পরে রাত্রিবেলার দিকে ব্যাঙের ডাক প্রভূত পরিমাণ শুনতে পাচ্ছেন। যেদিন আপনারা এই ব্যাঙের ডাক শোনা কমে আসবে, আপনারা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন যে আপনাদের এখানে থাকা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে। আমি ভয় দেখাচ্ছি না, আমি সত্যি কথা বলছি। আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই কাউকে ভয় দেখানো। আমার একটাই অনুরোধ সবাইকে, এখানে যারা আছেন, বিশেষ করে নিউটাউনের লোকজন যারা আছেন, নিউটাউন কিন্তু একটা ইকোলজিক্যালি সেন্সিটিভ এরিয়া। ওটা ছিল জলাভূমি, ওটা আমাদের বিদ্যাধরী নদীর একটা গতিপথের উপর এই নিউটাউনটা, মানে উৎসস্থল জায়গা, মানে উৎস পথের মধ্যে নিউটাউন অঞ্চল পড়ে। সেই জায়গাটাকে ভরাট করে এই যত আবাসন যত কিছু তৈরি হয়েছে পুরোটাই ল্যান্ডফিল এরিয়া। মানে কোনো একটা জায়গা নেই যেখানটা আগে থেকেই জমি ছিল, খুব মানে খুব ছোটখাটো কয়েকটা গ্রাম অঞ্চল আছে সেই জায়গাগুলো ছাড়া। ফলে এখানে যখনই আপনারা ভরাট করে বাড়ি বানানো হয়েছে এবং সেই বাড়িতে উত্তরোত্তর লোক সংখ্যা বেড়েছে, এই জায়গায় কিন্তু যদি আপনারা জীববৈচিত্র্যের ব্যাপারে, গাছপালার ব্যাপারে সংবেদনশীল না থাকেন, এই জায়গাটা অচিরাত সমস্যাবহুল হয়ে যাবে। যত সুন্দর করেই বানানো হোক, সমস্যা কমবে না সেটা। আমরা আরেকটা থ্যাংক ইউ স্যার। একটা পরীক্ষা করে দেখা গেল যে নিউ টাউনে কেন কি হয়, এত বাড়ি ঘর হওয়া সত্ত্বেও কেন কি বেড়ে গেছে। তো সেটা নিয়ে খুব হঠাৎ করে একটা, মানে এ হলো যে কি করে এটা হচ্ছে, নিউ টাউন একটা ফাঁকা জায়গা কেন কি আবার বেড়ে উপরে, সেটা তো বেড়েইছে। কারণ নিউ টাউন অঞ্চলটা ছিল জলা অঞ্চলে তো বড় গাছ সেরকম থাকে না, সেই জায়গায় ছোট ছোট ঝোপঝাড় এবং জলজ গাছের একটা মানে
মানে বিশাল সংখ্যক জলযোগাড় ছিল। এই যত বাড়িঘর হয়েছে এবং ইটকো অত্যন্ত ভালো কাজ করছে আমি বলবো নিউ টাউনের ক্ষেত্র বিশেষে। তারা কিন্তু নিউ টাউনের প্রচুর পার্ক, প্রচুর বুলেভার্ড, প্রচুর আরবান মানে আরবান ফরেস্ট, সেখানে ক্যানাল সাইড প্ল্যান্টেশন একটা খুব সুন্দরভাবে তারা প্ল্যান্টেশন করেই চলেছে ক্রমাগত। ফলে যেটা হয়েছে নিউ টাউনে সবুজ মানে আবার বেড়ে গেছে, কারণ যে গ্রিনটা ছিল মাটির কাছাকাছি সেই গ্রিনটা একটা এলিভেশন হয়েছে, অর্থাৎ গাছ হলেই মাটির থেকে সেই গ্রিন একটা হাইট তৈরি হয়েছে। তো এই এলিভেটেড গ্রিনের পরিমাণ বেড়েছে। আমাদেরই ছাত্রী সায়ন্তনী বলে, ও এই ওর এবার এমএসসি ডিসার্টেশনের সময় পড়ে আমাকে বললো এটা কি করে হচ্ছে, আমরা তো ভেবেছিলাম অনেক কমে যাবে, এটা বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে তো যাবেই, কেন ক্যানোপি বলা গাছপালা তো ছিলই না, ছিল তো পানা ছিল, ঘাস জাতীয় গাছ ছিল, ঝোপঝাড় ছিল ছোট ছোট, সেই ঘাস ছিল হয়ে এখন একটা নতুন ইকোসিস্টেম তৈরি হচ্ছে। সেই নতুন ইকোসিস্টেমটায় কিন্তু আপনাদেরকে এই নতুন ইকোসিস্টেমটাকে যদি রেসপেক্ট না করতে পারেন মানে যারা নিউটাউনবাসী, তাহলে কিন্তু নিউটাউনের খুব বিপদ। মানে ওই আমার আমার বাড়ির উঠোনে ঝরা পাতা পড়ছে, তাই উঠোন পরিষ্কার করতে আমার মাসে 100 টাকা দিতে হচ্ছে ধান দেওয়ার জন্য, তাই জন্য একটা গাছ কেটে ফেলা হোক, এই মানসিকতা নিয়ে যদি আমার মানে একদম পরিষ্কার তাদেরকে বলা, তাহলে কিন্তু নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মতন ঘটনা ঘটে। আর কারোর কোনো প্রশ্ন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আমার এক ব্যাঙের কথাটা বল, আমার একটু প্রশ্ন ছিল। আমি কৃষ্ণনগরে থাকি, তো আমার এখানে কদিন আগে মানে আমার ফ্যামিলিদের সাথেও মানে ডিসকাশন হচ্ছিল যে মানে প্রায় 4-5 বছর ধরে মানে মনসুনের সময় আমাদের ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে না। মানে আগে ব্যাঙ বাড়িতে ঢুকে আসতো, ইভেন আমাদের বাগানে ঘোরাফেরা করতো, কিন্তু এখন সেরকম একদমই পপুলেশন কমে গেছে। তো তার পেছনে কি কি কারণ হতে পারে? তার মানে তোমরাও বিপদগ্রস্ত হচ্ছ। হ্যাঁ স্যার, অনেক। কারণ নানা রকম। এক তো ধরো ধরো আমাদের ব্যাঙেদের একটা সুনির্দিষ্টভাবে যেহেতু জলের প্রয়োজন হয়, যে অঞ্চলে চাষবাস হচ্ছে, যে অঞ্চলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ হচ্ছে, সেখানে যদি প্রভূত পরিমাণে পেস্টিসাইড জাতীয় জিনিস ব্যবহার হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাফ্লুয়েন্ট ভূমিতে পড়ে, তাহলে ব্যাঙেদের যে স্বাভাবিক আবাসস্থল সেটা নষ্ট হয়ে যায়। আর আরেকটা কারণ হলো আমাদের ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্ন চেঞ্জ, অর্থাৎ ক্রমাগত জলাভূমির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, ব্যাঙের থাকার জায়গা কমছে, মানে নানা রকম ঘটনা ঘটছে, যে ঘটনাগুলো কোনোটাই আমাদের ভালো থাকার জন্য ঠিক নয়। কাজে আমি ব্যাংকে সবসময় বলি যে গ্রামাঞ্চলে এই একই ঘটনা ঘটছে, আমরা ওদের সঙ্গে বলি সতর্ক হন এবং চেষ্টা করুন যাতে ব্যাংক ফিরে আসে, অর্থাৎ পুকুরগুলোকে পরিষ্কার রাখুন, সেখানে কিছু পানা জমতে দিন, কিছু অ্যাকোয়াটিক পানা, মানে আমি কচুরি পানার কথা বলছি না, কচুরি পানা ছাড়াও নানা রকম পানা আমাদের দেশে হয়। অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশন, পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে, মাছ ধরার জাল যাতে গাছে আটকে না যায়, পুকুরের চারধার, পুরো পুকুরের জলের ভেদ সব একদম মিশিয়ে তুলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটা আচরণ কিন্তু অ্যাম্ফিবিয়াস লাইফ খুব টেকনিক, এবং অ্যাম্ফিবিয়ানটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেটার। অ্যাম্ফিবিয়ান লাইফ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে আমাদের কিন্তু ধরুন আজকে যে এই করোনা বলুন বা কিন্তু নানান রকম রোগ ভোগ আমাদের হচ্ছে, এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে এর পেছনে মানুষের একটা বড় অবদান রয়েছে। মানুষ পরিবেশটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে এখন আমাদের কোনো কিছু হলেই সেখান থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের পক্ষে খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে, এবং ভবিষ্যতে এই জাতীয় জিনিস আরো বাড়বে। এই সব কিছুই কিন্তু অন্যতম কারণ হলো ব্যাঙের ডাক শোনা কমে যায়। তাহলে আলোচনা করো, গ্রিন ক্লাব বানাও, তোমরা দেখো আশপাশে কোথায় কি আছে, দরকার ব্যাঙাটি নিয়ে এসে নিজেদের যে যার বাড়িতে যদি পুকুর থাকে বা যে অঞ্চলে পুকুরে এখন আর নেই রেস্টোর করতে পারি। এবং ব্যাঙ মানে কি, ব্যাঙের তো খাবার দরকার। আমরা চারিদিকে বাড়ির বাগানে মশার কামড়ের থেকে বাঁচার জন্য ক্রমাগত বেগন, ফেনল এই জাতীয় স্প্রে করে যাচ্ছি। মশা কামড়লে তোমার কি রোগ হয়?
ধরো ডেঙ্গু ফেঙ্গু হলে একটু খরচ আছে, ম্যালেরিয়া হলে তো বিনে পয়সায় সরকারি ওষুধে ছেড়ে যায়। আর মশা মারার জন্য যে গুড নাইট বা যে এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি, সেগুলো প্রায় প্রত্যেকটা কার্সিনোজেনিক। ক্যান্সার হলে কিন্তু 50 টাকা, 100 টাকা, 5,000 টাকা, 1 লাখ টাকা ছাড়ার কোনো জায়গায় নেই। তারা আমি একটা 50 টাকার অসুখের থেকে বাঁচার জন্য যে যে অসুখটায় একটু কাঁপুনি দিয়ে জ্বর হয় বা একটু গাঁটে ব্যথা হয় বা একটু পরবর্তী এইরকমই অসুখ এইগুলো, গা ব্যথা হয়, খুব বেশি হয় গা ব্যথা ইত্যাদি প্রভৃতি, এই ডেঙ্গু ফেঙ্গু হলে কোনোটাই কিন্তু প্রাণঘাতী নয় যদি প্রপারলি চিকিৎসা করা যায়। কিন্তু ক্যান্সার জাতীয় অসুখ হলে তোমার কতটা সমস্যা হয় যদি তোমার সিভিয়ার সিওডি ডেভেলপ করে এই জাতীয় জিনিস নেল করে করে, তার থেকে কতটা কষ্ট পেতে হয় যারা পেয়েছে তারা হাড়ে হাড়ে জানে এবং তারা তোমাদের বলতে পারবে। এদের একবার কেমো নিতে হয়েছে থাকেন তার জন্য সবসময় দুঃখে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ব্যাপার হলো কিছু মৃত্যু আর্থিক যারা বেঁচে আছে তাদেরকে খুব দুর্বল জায়গায় নিয়ে ফেলে। ক্যান্সার কিন্তু সেরকম একটা রোগ, অর্থাৎ এই রোগে মৃত্যু হলেও সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক আর্থিক অবস্থারও প্রায় মৃত্যু ঘটে যায়। আমরা একটা সাধারণ রোগে থেকে যে রোগের এখন প্রায় সব রকম ক্ষেত্রে চিকিৎসা রয়েছে এবং কি করে চিকিৎসা করলে প্রায় 100% চান্স বেঁচে যাওয়ার, চিকিৎসা না পেলে মরে যাওয়া, ভুল আইডেন্টিফিকেশনের জন্য মরে যাওয়া, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু রোগ কারণে যদি প্রপারলি থেকে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং ঠিকঠাক চিকিৎসা করা হয়, তাহলে মরার কারণ নেই। এখন আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বেঁচে যাওয়ার চান্সই বেশি। এই রোগটা থেকে বাঁচার জন্য আমরা ক্যান্সার বা এরকম জিনিস ব্যবহার করছি। এবার এই ব্যবহার শুধু তাই করছি না, তো একটা ড্রেনের ড্রেনের মধ্যে নানা রকম মশা মারার তেল দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে কি হয়, একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করব। মশার লার্ভা, মশার লাইফ সাইকেলটা 2-3 দিনের সাইকেল হয়। তোমরা সায়েন্স কলেজে যারা পড়তো তারা জানো, তোমাদের ওখানে মশার লাইফ সাইকেল নিয়ে নানা রকম কাজ হয়। 2 থেকে 7 দিনের মধ্যে প্রায় সব রকম মশার লাইফ সাইকেল কমপ্লিট হয়। আর ওই জায়গায় ড্রাগন ফ্লাই তারাও ওই জায়গায় থাকে যে জায়গাগুলোতে মশা হচ্ছে, মানে শহরের ড্রেন নয়, একটু ধরো পুকুরের সঙ্গে সংযুক্ত যে নালা বা ইত্যাদি সেই সব জায়গায় একটা ড্রাগন ফ্লাই লার্ভার এই মেটামরফোসিসটা হতে, যে পুরো তার ডিম থেকে ড্রাগন ফ্লাই হয়ে উঠতে 2 থেকে 6 মাস পর্যন্ত লাগে। ড্রাগন ফ্লাই মশা মেরে সাফ করে দেয়, প্রচুর মশা খায়। তো আমরা কি করছি, 3 দিনের লাইফ সাইকেল আমি তেল দিলাম, আগামী 3 দিন আমার ওখানে মশা হবে না, আবার শুরু করবে। সেই 3 দিন বাদে আবার আমি তেল দেবো, এরকম করে আমি হয়তো 2-4 দিনের জন্য মশার থেকে ক্লিয়ার থাকতে পারছি। সেই জন্য যারা পার্মানেন্টলি মশার ক্ষতি করে সেই জাতীয় একটা অত্যন্ত উপকারী পতঙ্গর আমি পুরো জায়গা থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। কলকাতা শহরে আজকাল ফড়িংটা দেখাই যায়। তার অন্যতম কারণ হলো এই জাতীয় ব্যবহার, আমাদের এই জাতীয় আচরণ, এই ভুল আচরণগুলো। কাজে আমাদের কিন্তু যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা আজকাল মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওঠে, এই মোটা মানুষ আমাকে সবসময় ডাক্তার একটা কথাই বলে যাচ্ছে, অর্জন লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, খাওয়া কমা ইত্যাদি প্রভৃতি। তেমনই কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দরকার, এই গুড নাইট বলো বা এই বিভিন্ন জায়গায় মশা মারার তেল দিয়ে দেওয়া বলো বা ইত্যাদি আচরণগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। আমার বাগান আছে, সেই বাগানে আমি সন্ধ্যেবেলা মোটেই যাই না। কোনোদিন যাই, পশ্চিমকালে যাই কিনা সন্দেহ, সেখানে আমি একটা আলো জ্বালিয়ে রেখে দিই। আলো, পাখি, নানা রকম বাদুর এদেরকে ডিটার করে, অর্থাৎ দূরে সরিয়ে দেয়। তো আমি সেই আলোটা কিন্তু আমার সেইভাবে কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার বাগানে একটা এই জাতীয় আচার আচরণ কিন্তু আমাদের বেরোতে হবে এবং আমাদেরকে আমাদের এই সব মশা মাছি, ইঁদুর, হিরাপুর, এদের একটা নিশ্চয়ই আমি খাটে ইঁদুর নিয়ে ঘুমাতে বলছি না বা বাড়িতে একটা পাতিল করে সেখানে মশার চাষ করতে বলছি না, কিন্তু এদের থেকে বাঁচতে গিয়ে ভুল করা চলবে না। যদি ভুলটা ক্রমশ করেই চলি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সভ্যতা সত্যিই ধ্বংস হবে। অবশ্যই অবশ্যই যেটা বললে। আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলে ফেলো, কোনো প্রবলেম নেই, যা খুশি জিজ্ঞেস একটা করতে পারো। জিনিস জিজ্ঞাসা ছিল যে আমাদের কি বলছেন যে ড্রাগন ফ্লাই বা ব্যাং ট্যাঙ্কের পপুলেশন একটু কমার
আমি না শুনতে পাচ্ছি না আপনার কথাটা ঠিক করে। স্যার এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। স্যার, আমি বলছিলাম যে এই যে আমরা তার পিছনে রিজনগুলো বললাম, স্যার এই পুকুরগুলো বাঁচিয়ে দেওয়াটাও কি তার জন্য একটা বড়ভাবে তাই? আর অ্যাকোয়াটিক আমাদের এখানে তো এখন মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়াটা আমরা যে বড় কমিক পেছনে সেইখানটা আমরা সেই ঝিলটাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, সেটা আটকানো হলো। আটকাতে গিয়ে তখন আমি জানতে পারলাম আজ থেকে 4 বছর আগে যে ওখানে 1 কাঠা জমির দাম হচ্ছে 50 লক্ষ টাকা। বিক্রমগড় ঝিল 13-14 বিঘা ঝিল, মানে তুমি বুঝতে পারছো, 13 × 2, 13 × 2 = 26, 260 কাঠা। 260 কাঠা 5 টাকা মানে 130 কোটি টাকা। তুমি বুঝতে পারছো মানে এখানে কিরকম একটা প্রলোভন কাজ করছে। এখন আমরা যদি এই প্রলোভনে পা দিই, তাহলে যে আমরা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি সেই বোধ কাজ করছে না। তখন হচ্ছে এত টাকা তার কাছে, আমাদের তখন তাৎক্ষণিক যে লাভটা সেটা যে টাকা। ওই স্টিভ জবস যে কথাটা বলেছে না মারা যাওয়ার সময়, যিনি আমাদের অ্যাপেলের কর্ণধার, যে আজকের দিনের শেষে মানে আমি মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এটা রিয়েলাইজ করলাম যে আমি গরিব না বড় লোক, আমার টাকা আছে কি নেই, আমি জীবনে কতটা সাকসেসফুল হয়েছি বা হয়নি, তার সঙ্গে মৃত্যুর প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই। একটা গরিব লোক আর আমার মধ্যে আজকে কোনো তফাৎ নেই। আর আমি সর্বোচ্চ চিকিৎসা পেয়েও মারা যাচ্ছি। তো এই রিয়েলাইজেশন গুলো আসে কিছু কিছু সময়। হ্যাঁ কিছু বলছেন? না না স্যার, বলো বলো। এটা আচ্ছা, হয়তো বলো। টেকনিক্যাল গ্লিচ হয়ে যেতে পারে। তো সেই জন্য বলছি মানে আমাদের এই মানে মানে আমাদের ওই আচার আচরণগুলোর ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে সুদূর প্রসারী কি ফল হচ্ছে। আমরা তাৎক্ষণিক তাপটাকে নিয়ে বড্ড বেশি চিন্তিত। আমাদের কালকের দিনটা আমার ভালো চাই, আজকের দিনটা আমার ভালো চাই, এই নিয়েই আমরা আটকে আছি। পশু ভাবছি না তো সুদূর। আমাদেরকে আমাদের আচার আচরণের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে এবং আমাদের সকলকেই আনতে হবে, আমাকেও আনতে হবে। আমি প্রত্যেককেই বলি যে খুব স্বার্থপর হও, সত্যি অর্থে স্বার্থপর হও। আমি ছোট ছোট বাচ্চাদেরও বলি, তার কারণ যদি কেউ সত্যি স্বার্থপর হয় সে কখনো করবে না। আমরা যাদেরকে স্বার্থপর বলি তারা আসলে সবচেয়ে বড় বোকা। কারণ তারা যা যা করে, যাদেরকে আমরা স্বার্থপর প্রচলিত ধারায় যাদেরকে আমরা স্বার্থপর বলি, তারা যা যা আচরণ করে খুব কমই হয়। তাতে হয়তো তাদের কিছু পয়সা হয়, তাতে হয়তো তাদের ফ্যাশন হয়, তাতে হয়তো তাদের দুদিনের জন্য বন্ধু মহলে খুব নাম হয়, তার বাইরে কিছুই হয় না। সত্যিকারে যদি কেউ স্বার্থপর হয় সে কোনোদিন গাছ কাটতে পারে না, সুর বোঝাতে পারে না, পোকার মতন যত্র পেস্টিসাইড ইউজ করতে পারে না। কাজেই আমি সবসময় বলি স্বার্থপর হও, স্বার্থপর হও, নিজেকে অত্যন্ত ভীষণ ভাবে ভালোবাসো। কারণ নিজেকে ভালোবাসলে তুমি তো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে। তোমার আশপাশটাকে তুমি ছটাটি করতে সুন্দর চাওয়া আর সুন্দর চাওয়ার মধ্যে যে তফাৎ, এই তফাৎটা বুঝতে শিখবে তাহলে। এবং এইটাই আমার বক্তব্য যে একটু চোখ কান খোলা রেখে কিসের সঙ্গে কিসের কি যোগাযোগ, আমরা রোজ কিভাবে জীববৈচিত্র্যকে ব্যবহার করছি। আমি যে তাই জন্য আমি অত্যন্ত পরিচিত কিছু জিনিসের কথা বললাম, এগুলো সবাই আমরা জানি, মানে এই কুকুর বলো, আরশোলা বলো, মশা বা কাক। আমি অন্যান্য বহু প্রাণীর গল্প আমি করতে পারি, কিন্তু আমি এদের গল্প এই জন্য করলাম যে অন্তত এদের তো চেনে না। এখানে এই যে 50-52 জন ছিল, তারা প্রায় এদেরকে চেনে এবং এদের সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব একটা করে ধারণা রয়েছে। সেই ধারণাটা এতদিন যেটা ছিল, এই কথা শোনার পরে কি দাঁড়াবে আমি জানি না। কিন্তু আমি চাইবো যে এই কথা শোনার পরে অন্তত আচার আচরণের মাধ্যমে সেই ধারণাটাকে একটু বদলানোর দরকার। আমি আবারও বলছি, আমি এমন রান্নাঘর চাই না বা এমন বাড়ি চাই না যেখানে যত্রতত্র আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটার অর্থ কিন্তু যে সেই বাড়ির অধিবাসী তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, তারা অপরিষ্কার, তারা ঠিক করে তাদের সেন্স অফ হাইজিন ঠিক নেই। কিন্তু আমি এটাও চাইবো যে তাদের রান্নাঘরের যে ড্রেনটা আসছে, তাদের রান্নাঘরের বর্জ্য নিয়ে বাইরের মূল ড্রেনের সঙ্গে মেশে সেই পাইপের মধ্যে দু চারটা আসলে থাকে। যদি না থাকে তাহলে তাদের এই যে যারা খুব সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাটে থাকে বা এই খুব বড় বড় হোটেলে যায়, আমি মানে একদম বাজি ধরে বলতে পারি থেকে শুরু করে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে শুরু করে যত বড় 5 স্টার হোটেল আছে, তাদের ওই ড্রেনের পাইপের মধ্যে যদি কেউ খোঁজে আরশোলা খেতে পারবে। তো আমি সেই আরশোলাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বলছি।
ডেফিনেটলি আমি বলছি না যে ইঁদুর নিয়ে ঘরে থাকো, আবারও বলছি যে মশার জন্য জল জমিয়ে রাখো এবং সেখানে মশা হোক এবং তোমার ডেঙ্গু হোক ম্যালেরিয়া হোক, এটা নয়। কিন্তু চাহিদা হচ্ছে যে আমি ম্যালেরিয়ার থেকে বাঁচার জন্য মশারি না টাঙিয়ে হিট লাগাচ্ছি, হিট লাগিয়ে। এবং এবং মানে দেখো, আমি তোমাদের এই কথাগুলো বলছি কিন্তু আমিও কিন্তু মশারি টাঙাই না এবং বিশেষে ওডোমাস ফোডোমাস মাখিয়ে হিট হিট দিই, মানে এখনো আমি সেটা থেকে নিজেই বেরোতে পারি। আমাদের সকলকে কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যেটা আমরা ভুল করছি এবং এখান থেকে আমাদের বেরোতে হবে। যত তাড়াতাড়ি বেরোবো তত তাড়াতাড়ি আমরা ভালো থাকবো, এটাই বলা হবে। মানে আমি কখনো এটাও দাবি কিন্তু করছি না যে আমি, স্টুডেন্ট যারা শুনছো বা অন্যান্য যারা, বড়রাও কিন্তু মানে জানা সত্ত্বেও আমরা অনেক ভুল করছি, কিন্তু আস্তে আস্তে এই ভুল করাটা যত আমরা কমিয়ে ফেলবো তত আমরা ভালো থাকার দিকে এগোতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ বলার জন্য এত কিছু। আমি লাস্টে thank you so much sir for this amazing discussion, also to the audience members for attending our webinar. The discussion was great and it definitely didn't feel like 1 hour, and I personally enjoyed this webinar very much. And like coming from the perspective of science student, currently I'm doing my master's in environmental science, and who are more involved in this kind of how daily lives and are shaped by people. Like since members have also gained a lot of knowledge from Facebook, even groups. Also, you can contact me. I can share you the link. And so for the webinars in the upcoming weeks. So if you are interested to join them, please contact me. I'll give you the link, and please make this webinar series a great success for the upcoming days. Thank you everyone, and I will now request PC sir and PB ma'am to say the last words for the webinar. Thank you, Shomo, for organizing the session for your community. From the head of the department, University of Calcutta, myself, Dr. Pritha Bhattacharjee, just extend my sincere thanks to all the participants, and especially Mr. Arjun Basu Roy for having this wonderful discussion. আমার মনে হয় আজকে সবাই যারা শুনলেন ওনার আলোচনা, আপনারা হয়তো আরেকটু এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে সচেতন হবেন, এবং তবেই সবাই মিলে এই পরিবেশটা যদি আমরা খেয়াল রাখতে পারি। উনি অনেকগুলো খুব সুন্দর সুন্দর উদাহরণ দিয়ে, প্রত্যেকটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে, আমাদের দৈনন্দিন চলার পথের এক্সাম্পলগুলো দিয়ে এই আলোচনাটাকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 1 ঘন্টার একটা আলোচনা, অলরেডি 1 ঘন্টা 15 মিনিট। তো এই সুন্দর আলোচনাটাই আমি অবশ্যই বলবো যে সবাই এখান থেকেই ছোট্ট বিষয়গুলো ছোট্ট, কিন্তু বিষয়গুলো ততটাই ইম্পর্টেন্ট, তবেই কিন্তু পরিবেশটা সেভাবে আমরা সঠিকভাবে ভালো রাখতে পারবো। শুধু ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং নয়, তার সঙ্গে যে এই সবুজায়ন যেটার কথাটাও উনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যে কোথায় কোন গাছ লাগানো যায়। সব জায়গার যদি তার আসল বাস্তুতন্ত্রটা, তার যদি ইকোসিস্টেমটা না থাকে, সেখানে যদি আমরা অন্য গাছপালা, শৌখিন গাছপালা দিয়ে রাখি, তাহলে কিন্তু শুধুই সেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যটা থাকবে না। সেই ভারসাম্যটাই রাখা দরকার, এবং আপনার সবাই আমাদের মধ্যে যদি প্রত্যেক দিনে কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা এই চিন্তা ভাবনাটাকে রাখি, তবেই বোধহয় এটা সার্থক হবে। থ্যাংক ইউ, শুভরাত্রি। Thank you ma'am, thank you Sobaike for joining this webinar, and like once again thank you everyone, and I hope you have a fantastic day. Thank you Sobaike joining the webinar. অর্জনকে একটা কথা বলার রয়েছে আমার, বিশেষ করে থ্যাঙ্কফুল টু অর্জুন ফর দিস নাইস ডিসকাশন। খুব ভালো এবং এত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেছে। অর্জুনকে একটা রিকোয়েস্ট, যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে একটা লিঙ্ক আছে অর্জুনের কাছে, এটা একটা ফিডব্যাক, একটু মাল্টিপল পোস্ট হয়ে গেছে, ওটা আর কি পাঠাতে গিয়ে 2-3-4 বার মতো চলে গেছে, ভুল করে যাচ্ছিল না। একটুখানি অর্জুন যদি এটা ফিল আপ করে পাঠিয়ে দিস খুব ভালো হয়। নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো, নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা আলোচনাতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি তো অনেক কিছু জানলাম।
আমার তরফ থেকে, থ্যাংক কারণ ইউ। এই আলোচনাগুলো হয়তো আমরা করতে পেরে, আর আমাদের আরেকটা কথাও সবাইকে বলার যে আমরা বলছি বলেই সেটাকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিতে হবে না। নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে এগুলো দেখে চেষ্টা করা যেতে পারে। আর যদি কোনো রকম প্রশ্ন তৈরি হয়, আমাদের এখন এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আমরা তো সকলেই প্রায় সবার হাতের মুঠোই থাকি, আমরা কিন্তু ভালোই বাসি এই জাতীয় আলোচনা করতে যে কোনো সময়। কারোর যদি কোনো নূতন অধিবাসী যাদের যদি এই সাপ বা ইত্যাদি নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েন, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা দূর থেকেও পাশে থাকতে পারি এবং দরকার হলে কাছেও পৌঁছে যেতে পারি, এটুকু বলে রাখছি। এবং অযথা কোনো প্রাণীকে, কোনো গাছ, কোনো এই আগাছা আমি এখানে বললে যেটা হয়, আগাছা বলে আমরা বহু জিনিসকে কেটে ফেলি। আগাছাটা কার ডেফিনেশন? আগাছা বলতে ঠিক আমরা কি বুঝি আমি আজ অব্দি বুঝতে পারলাম না, কারণ বহু আগাছা বলে যে গাছগুলোকে কেটে ফেলা হয়, সেই গাছগুলো আমার প্রজাপতি। ভীষণ দরকারি কথা। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো এই তাই জন্য অকারণে সুন্দর এই বলে আমি তাহলে আজকের মতন থামছি। ধন্যবাদ থ্যাংক আমাকে ইউ। দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। গুড নাইট টু অল। Good night. Good night to all. Thank you for joining this webinar. হ্যাঁ, ফোর্থ সেমের কেউ থাকলে পরে তারা সুইচ ওভার করে যাও, ক্লাসরুমের লিঙ্ক পাঠানো আছে। হ্যাঁ স্যার।